Good evening, all. Am I audible? Yes, Yes, yes. you are. Thank you. Okay, good evening, all. Welcome to the eighth session of Comparative Publishing and Systems of Governance. So today we have with us Bindhiya ma'am, Assistant Professor of Law College, Ernakulam, and today's topic is Rule of Law, Formal and Substantive Versions. Before moving on to today's class, I would like to call Amla ma'am for the review of our previous class on the topic Models of Federalism, USA, India, and Canada. Over to you, ma'am. Good evening, all. Today I am going to give a class review on the topic models of federalism in USA, India, UK, and Canada. Uh, I think all are able to see my presentation. Yes, ma'am. Okay, shall I start? You can. Okay. The today first topic is what is federalism. The definition of federalism. Federalism is defined as a hybrid arrangement that mixes elements of a confederation, that is a more or less permanent union of states with some or more political power vested in a central authority and a unitary government. And according to Casey Ware, who is known as the father of contemporary federal theories, he defined federalism or federal government as the method of dividing power so that general and regional governments are each within a sphere, coordinate, and independent. And next is the advantages of federation. There are three main advantages of federation. The first one is a federal system prevents the concentration of power. Second point is federalism accommodates immense diversity. It houses multiple religions, ethnicities, linguistic and cultural communities. Third point is federal system allows each of these diverse sections to govern themselves. And there are two theories of federation. The first one is classical theory, and the second one is functional theory. And next is features of federalism. I think everybody is clear. Okay. First feature of federalism is that a federal system prevents the concentration of power. There are two or more levels of government. Third one is different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. The fourth point is that the jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the Constitution. Fifth point is the fundamental provisions of the Constitution require the consent of both the levels of government. Next point is that the courts have the power to interpret the Constitution and the powers of different levels of government. And next feature of federalism is that sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. And the last feature of federalism is that the federal system thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. Next is kinds of federalism. There are two kinds of federalism. First one is holding together federation, and the second one is coming together federation. And there are also another kinds of federalism. The first one is centralized federalism. Second one is competitive federalism. Third one is fiscal federalism. Fourth one is progressive federalism. Fifth one is dual federalism. And sixth one is marble cake federalism. And the last one is creative federalism. And next one is that the models of federalism in India.
In India, it is a unique example of federation, and the word federation has not been used in the constitution, but according to KC, where the Indian constitution can be described as a system of government which is quasi-federal, a unitary state with a subsidiary federal state with subsidiary unitary features. And also there are five essential necessary to be called as federal, and these are: first one is constitution must be written, and second one is it must be rigid, and third one is it must be the supreme rule of the land, and next one is that the separation or transfer of powers between the union or the federal government and the different state or provinces may take place. And the last one is that an autonomous and impartial judiciary must be formed to interpret the constitution and the rule. And next topic is that the models of federalism in Canada. In practice, the Canadian federalism has sunk between the extremes of centralization and decentralization. This has happened due to a variety of political, economic, and social circumstances. And the next topic is that the models of federalism in USA. This USA is a federal government, and the United States has followed this from the 1790s to today. From 1970 to 1930, it is dual federalism, and from 1930 to 1960, it is cooperative federalism, and from 1960 to 1980, it is creative federalism, and from 1980 to 2001, it is new federalism, and from 2001 to 2008, it is Bush federalism, and from 2009 to present, it is progressive federalism. From this, we can conclude that it is a political system established by levels of government, each endowed with independent legitimacy and constitutionally guaranteed place in an overall system and possessing its own set of powers, responsibilities, and institutions. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So we have got a brief overview of our previous session. So we shall move on to today's session. I invite Bindhiya ma'am to take over the session. Over to you, ma'am. I shall present the slides now, ma'am. Okay, thank you. Good evening, all. I hope my voice is clearly audible to everyone. Yes, ma'am. Okay, so the topic that I have been assigned to take for you today is rule of law, formal and substantive versions. Could we begin the presentation, please? Okay. Oh, okay. So before starting the topic, I'll just give you a short synopsis of what we are going to learn. So it will be much more easier for you to memorize. So rule of law, formal and substantive approaches. I have divided this topic into 12 or rather 13 subtopics so that it will be more easier. So we can start off with the introduction, followed by etymology, then thirdly, formal and versus substantive approaches. In short, fourthly, the origin and history of rule of law in very brief words. Then fifthly, very important one, the three basic principles of rule of law. Seventh, formal, we are just elaborating the formal approach. Formal approach and its limitations, we are explaining it in detail. Eighth, the substantive approach and its limitations, we explain it in detail. And thereafter, rule of law under Indian Constitution. The 10th one, the basic principles of rule of law expanded. That is in subtopic 5, we are dealing with three basic principles. And in subtopic 10, we are just expanding the basic principles further.
11th one, the role of Indian judiciary, that is a few leading decisions by Supreme Court of India related to rule of law. And finally, the modern practical application of rule of law in modern sense. So I hope you got an overall idea of what we are headed towards. Okay, so 13th topic, cannot call it a topic. 13th is conclusion. I have not included it in the synopsis, but 13th is conclusion. Okay, please, the next slide, please. We can start with introduction. So, rule of law, when you think about the concept of rule of law, the immediate thing that should come to your mind is a democratic system of government, because rule of law can thrive, rule of law can survive, rule of law can exist successfully only if the form of government is democratic in nature. Okay, so democracy is for the smooth functioning or for the maintenance of a democratic form of government, rule of law is an extremely important, essential prerequisite. So the concept of rule of law is the building block. It is the foundation on which the modern democratic society is founded. So you know that there are different forms of governments, different kinds of governance, maybe in the form of monarchy, dictatorship, whatever, presidential form, whatever, but in any form of government which follows the democratic principles, if such a government is to survive, then the basic foundation for that is rule of law. So you must always connect rule of law to a democratic form of government. So yeah, why? Because for the successful functioning of a state, there should be enforcement of law. That is, in a democratic state, it is necessary that there should be enforcement of law. Law വെറുതെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ പോരെ, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻഫോഴ്സും ചെയ്യണം. And also all contracts based on the law. So it is essential that in a democratic form of government, there should be enforcement of law plus enforcement of all contracts based on that law. Law മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, ആ ലോന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന, ആ രാജ്യത്തിലെ ആൾക്കാർ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ട്സും രണ്ടും പ്രോപ്പർലി എൻഫോഴ്സ്ഡ് ആവണം. അതാണ് ഒരു ഡെമോക്രസിന്റെ ആ ഒരു വിജയത്തിന്റെ പിന്നുള്ള രഹസ്യം. സോ ലോസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ വെൽഫെയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, to maintain harmony between conflicting interests in society. So in a society, everyone is having diverse interests. Nobody will be having similar interests. ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, ഒരു 4 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ 4 പേർക്കും 4 താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഹാർമോണൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും? അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയ ഫോഴ്സസ്, കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ, താല്പര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഹാർമോണൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാലേ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവും. സോ അതാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റിന്റെ, ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ അതാണ്, ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയ ഇൻട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം. So the object of making laws is to maintain law and develop order in society and develop a peaceful environment for progress of people. So for all these requirements, you need rule of law. റൂൾ ഓഫ് ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്? Any country which follows the principles of democratic form of government. അപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മളെ കീവേഡ് ഡെമോക്രസി ആണ് കേട്ടോ. റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു കണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് ഡെമോക്രസി. So shall we move on to the next one? Hope it is clear. Due to time constraint, I cannot explain anything in much detail. So now we can move on to etymology. And the voice is clear, alle? And the voice is okay. Appo namukku etymology means ഒരു വേർഡിന്റെ ഒറിജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് എറ്റിമോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വേർഡ്, അതിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ ഹിസ്റ്ററി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റൂൾ ഓഫ് ലോ ആ ടേമിന്റെ ആ വേർഡിന്റെ പുറകിലുള്ള ആ ഒരു origin. So the term rule of law is derived from a French phrase called la principe de legality. Correct pronunciation ആണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് phrase ഉണ്ട് la principe de legality. That means the principle of legality. ആ ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്നുള്ള
ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത്, ആ വേർഡ് തന്നെ നിലവിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ടേം phrases a government based on principles of law and not principles of men. A government based on principles of law and not principles of men. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും. A government based on principles of law and not of men. അപ്പൊ ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെന്ന് തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇപ്പൊ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഗവൺമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് നോട്ട് ഓഫ് മെൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെൻ അല്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഡെമോക്രസി, റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലാണ്. ഇപ്പൊ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിൽ ആരാണ് ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ലോ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് സ്വമനസാല എലക്ട് ചെയ്ത അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് തന്നെയാണ് ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു സിംഗിൾ മാനോ അല്ല ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെന്നിന്റെ തന്നിഷ്ടത്തിനല്ല ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിൽ ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എലക്ട് ചെയ്ത്, എല്ലാ ആൾക്കാരും, അതാണ് നമ്മളെ പ്രിയാമ്പിൾ അങ്ങനെയല്ല, വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെൻ തന്നെയാണ്, അതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ മാനോ, ഇപ്പൊ ഹിറ്റ്ലറിനെ മുസോളിനിനെ അങ്ങനെ പോലെ ഒരു സിംഗിൾ മാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോക്കസ് ഓഫ് മെന്നോ മാത്രമല്ല. മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി അവർ എലക്ട് ചെയ്ത റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് വഴി എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമം, തിയറട്ടിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമം. അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മാത്രം തന്നിഷ്ടമല്ല, എല്ലാവരുടെയും കൂടി സമ്മതത്തോടു കൂടി ഉണ്ടായത്. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗവൺമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് നോട്ട് എ ഗവൺമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെൻ. മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ല, മറിച്ച് അവിടുത്തെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് സെറ്റപ്പിൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും കൺസെന്റോട് കൂടിയിട്ട് പ്രോപ്പറായ പ്രൊസീജിയറിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ലോ, ആ ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ്. സോ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലോ and not principles of a particular individual or group of individuals. ഇപ്പൊ ബ്രോഡർ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ വേർഡിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോ ഇസ് സുപ്രീം ആൻഡ് അബവ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ. പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. എവറി പേഴ്സൺ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റസ് are below law. Nobody is above law. അപ്പോ റിച്ച് ആയാലും പുവർ ആയാലും ഭരിക്കപ്പെട്ടവരായാലും ഭരിക്കുന്നവരായാലും എല്ലാവരും നിയമത്തിന്റെ കീഴിലാണ്, അവരത് ഒബേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിയമം മാറില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമം തന്നെയാണ്, എല്ലാവരും നിയമത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം. സോ പിന്നെ ഇതിന് വേറെ ഈ ടേമിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ ഒന്ന്, ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റി മേ ബി എക്സസൈസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് റിട്ടൺ ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ റൂൾ ഓഫ് ലോ ത്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള ഒരു മേജർ ഫാക്ടറാണ് ലോസ് റിട്ടൺ ആയിരിക്കണം. അൺറിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, വേഗമാണ്, അത് ഏത് രീതിയിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വളച്ചൊടിക്കാം. പക്ഷെ റിട്ടൺ ലോ ആണെങ്കിലും, റിട്ടൺ ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ റിട്ടൺ ലോ ആയിരിക്കണം. ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റി, ഗവൺമെന്റിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസ് റിട്ടൺ ലോ പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോയിൽ കൂടെ മാത്രമേ അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ്, റൂൾ ഓഫ് ലോ ഈസ് ഇന്റൻഡഡ് ടു സേഫ് ഗാർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആർബിട്രറി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ 3 വിങ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് പഠിച്ചതല്ലേ, ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി. അപ്പൊ അതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗം, നിയമം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നവർ, നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നവരുടെ ആർബിട്രറി ആക്ഷൻസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു സേഫ് ഗാർഡ് ആണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. ആർബിട്രറി ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നിയാസം പോലെ, അവനവന്റെ വിമ്മും ഫാൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് തോന്നിയതുപോലെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത അത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസിന് അങ്ങനെ തോന്നിയാസം പോലെ തോന്നിയതുപോലെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ആക്ഷൻ എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സേഫ് ഗാർഡ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ.
പിന്നെ വാല്യൂസ് ഓഫ് റെഗുലാരിറ്റി ആൻഡ് റീസ്ട്രെയിന്റ്, അതായത് എല്ലാ റൂൾസും എല്ലാ റെഗുലേഷൻസും അത് റെഗുലർ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. തോന്നുമ്പോൾ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാവരുത്. പിന്നെ റീസ്ട്രെയിന്റ്, ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ് അവരെ പവറിൽ നമുക്കൊരു പവർ ലഭിച്ചാല്, നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പവർ ലഭിച്ചാൽ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയിപ്പോയി. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു റീസ്ട്രെയിൻറ്റും കൂടെ ഉറപ്പുവരുത്താൻ, സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓഫ് മെൻ. ഇവിടെ ഈ ടേമിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ലോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഡിസ്ക്രിഷൻ, ആർബിട്രറി, തോന്നിയാസം പോലെയല്ല നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. റിട്ടൺ ആയ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്രൊസീജിയറിൽ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റൂൾസ് വഴിയാണ് നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ ആ ഒരു എറ്റിമോളജി, ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡി ലീഗാലിറ്റി, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീഗാലിറ്റിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, ഞാൻ ഒറ്റ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ ടോപ്പിക് റൂൾ ഓഫ് ലോ, ഫോർമൽ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാന്റീവ് അപ്രോച്ചസ് അല്ലേ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഷോർട്ടായിട്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ എങ്ങനെയാ പറയാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പൊ റൂൾ ഓഫ് ലോനെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ചില ലീഗൽ തിയറിസ്റ്റുകൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ലോ ജസ്റ്റ് ഫോർമൽ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ആണെന്ന്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് റൂൾ ഓഫ് ലോ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഫോർമൽ പ്രൊസീജറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രം മതി, അതിലപ്പുറം ഒന്നും വേണ്ട. റൂൾ ഓഫ് ലോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ റൂൾ ഓഫ് ലോ നടപ്പിലായി എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരു നിയമത്തിന്റെ ഫോർമൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? അത് പബ്ലിക്ലി ഡിക്ലെയർഡ് ആയിരിക്കണം, ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് വഴിയോ എന്തെങ്കിലും, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം വഴിയോ സൈറ്റ് വഴിയോ എങ്ങനെയാലും പബ്ലിക്ലി ഡിക്ലെയർഡ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, പിൻകാല പ്രാബല്യമല്ല മുൻകാല പ്രാബല്യമായിരിക്കണം. പിന്നെ ജനറൽ ആയിരിക്കണം, ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, സെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഫോർമൽ അപ്രോച്ച് ടു റൂൾ ഓഫ് ലോ. ഫോർമൽ അപ്രോച്ച് ടു റൂൾ ഓഫ് ലോ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഒരു രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ ഈ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. വേറെ അതിന്റെ ഡീപ്പ് കണ്ടന്റ്സിലേക്ക്, ആ നിയമങ്ങളുടെ ഡീപ്പ് കണ്ടന്റ്സിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ സബ്സ്റ്റാന്റീവ് അപ്രോച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ജൂറിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ലോന്റെ, ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർമൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ വിശ്വസിക്കുന്നവര് നിയമത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, പബ്ലിക്ലി ഡിക്ലെയർഡ് ആയിരിക്കണം, പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ജനറൽ ആയിരിക്കണം, ഇക്വാലിറ്റി വേണം, സെർട്ടനിറ്റി വേണം. ഇതൊക്കെ അതായത് നിയമത്തിന്റെ ഒരു പുറംമോടിയിൽ മാത്രമാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതിന്റെ കണ്ടന്റിലേക്ക് അവര് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിലേക്ക് അവർ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നില്ല. പക്ഷെ സബ്സ്റ്റാന്റീവ് അപ്രോച്ച് ടു റൂൾ ഓഫ് ലോ, അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജൂറിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, അതിന്റെ പുറകിലുള്ള അതിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ്, അതിന്റെ കണ്ടന്റും കൂടി നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും, പബ്ലിക്ലി ഡിക്ലെയർഡ് ആയിരിക്കും, പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ജനറലാറ്റി ഉണ്ടാവും, സെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് ഇൻഹെറന്റ്ലി അൺജസ്റ്റോ ഇമ്മോറലോ ആണെങ്കിലോ, ഇൻഹെറന്റ്ലി അൺജസ്റ്റോ ഇമ്മോറലോ ആണെങ്കിലോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർമൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം സബ്സ്റ്റാന്റീവ് അപ്രോച്ച് പറയുന്നത്, റൂൾ ഓഫ് ലോ പറയുന്നത് നിയമത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലാണ് അവർ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്, പുറംമോടിയിൽ മാത്രമല്ല. പുറമേ ഉള്ള ഫോർമൽ പ്രൊസീജറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം റൂൾ ഓഫ് ലോ നടപ്പിലാവില്ല. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതും വേണം, പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, ഇതിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഇന്റേണൽ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ റൂൾ ഓഫ് ലോ നടപ്പിലായി എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു രാജ്യത്തിന്. അപ്പൊ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നോക്കും ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡ്സിൽ.
ഫോർ എ ടൈം ബീങ് ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദർ. ഇനി നാലാമത്തെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് 13 സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് മീൻസ് 13 സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ്. അപ്പം വി ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, എറ്റിമോളജി ആൻഡ് ഫോർമൽ വേഴ്സസ് സബ്സ്റ്റാന്റീവ് അപ്രോച്ചസ് ഇൻ ഷോർട്ട്. ഇനി നാലാമത്തെ നമ്മളെ സബ് ടോപ്പിക് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകാൻ ടൈമില്ല. അപ്പൊ ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 13th സെഞ്ചുറിയിൽ ബ്രാക്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹെൻറി തേർഡിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജഡ്ജായിരുന്നു. അദ്ദേഹം റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The king himself ought to be subject to God and the law, because law makes him king. അതായത് രാജാവും ദൈവത്തിനും നിയമത്തിനും സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. കാരണം നിയമമാണ് ഇയാളെ രാജാവാക്കുന്നത്. രാജാവല്ല നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നിയമമാണ് രാജാവിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഹെറന്റ് ആണ് ഈ ഫ്രേസിൽ. പിന്നീട് ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോനെ കുറിച്ച് ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി എഡ്വേർഡ് കോക്ക്, സർ എഡ്വേർഡ് കോക്ക് ആണ്. ഹി ഈസ് ദ ഒറിജിനേറ്റർ ഓഫ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞാണ്, കിങ് മസ്റ്റ് ബി അണ്ടർ ലോ, the supremacy of law over the pretensions of the executives. നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പ്രിട്ടൻഷ്യസ് ആയിട്ടൊന്നും അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് മേലെ നിയമം സുപ്രീം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പുരാതന ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാലും ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലോ ഇസ് ദ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് എന്ന്. രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവാണ് നിയമം. ഇറ്റ് ഇസ് ലോ ഇസ് മോർ പവർഫുൾ ആൻഡ് ഹയർ ദാൻ കിങ്സ്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഹയർ ദാൻ ലോ. ബൈ ഇറ്റ്സ് പവേഴ്സ്, നിയമത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് വീക്ക് ഷാൽ പ്രിവെയിൽ ഓവർ ദ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഷാൽ ട്രയംഫ്. നിയമത്തിന്റെ പവേഴ്സ് കൊണ്ട് ദുർബലര് ശക്തന്മാർക്ക് മേലെ അവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ജസ്റ്റിസിനായിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് വിജയം, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇനി അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററിന്റെ. ഇത് ഒറിജിനേറ്റ്, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് എഡ്വേർഡ് കോക്ക് ആണെങ്കിലും ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത് പ്രൊഫസർ AV ഡൈസിക് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലോ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 1885 എഴുതിയ ബുക്കാണ്. അതിൽ റൂൾ ഓഫ് ലോനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡൈസി പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബുക്കിൽ നോ മാൻ ഇസ് പണിഷബിൾ or can be lawfully made to suffer in body or goods എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, except for a distinct breach of law. distinct എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്, distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of land. ഇപ്പൊ ഡൈസിന്റെ വേർഡ് ഇതാണ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ശരീരമോ അല്ല അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയോ സഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അയാളെ പണിഷ് ചെയ്യാനോ അല്ല അയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാനോ പാടില്ല. എക്സെപ്റ്റ്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം, ഒരാളുടെ ബോഡിയോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം. എപ്പോഴാണ്? അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ലോ അയാൾ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ടു പണിഷ് ഓർ സഫർ ഇൻ ബോഡി ഓർ ഗുഡ്സ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ലോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഡിനറി ലീഗൽ മാനറിലും ബിഫോർ ദി ഓർഡിനറി കോർട്ട്സ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ്. അപ്പൊ അതാണ് ഡൈസി പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ സ്റ്റേറ്റസ് അനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ പ്രൊസീജിയറോ സെപ്പറേറ്റ് കോടതികളോ ഒന്നും പാടില്ല. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യണം. ഒരാൾ ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഒരേപോലെ തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. So law is absolutely supreme and excludes existence of arbitrariness in any form. അപ്പോൾ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നവരുടെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള തോന്നിയാസങ്ങളും നടക്കാൻ പാടില്ല. സോ ഡൈസി പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് വേർഡ് ഉണ്ട്, where there is scope for discretion there is room for arbitrariness. അത് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. എവിടെയാണ് ഡിസ്ക്രിഷൻ ഉള്ളത് അവിടെ ആർബിട്രറിനെസ്സിന് സാധ്യതയുണ്ട്, സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഡിസ്ക്രിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ മാറ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള
ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്ന. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഡിസ്ക്രിഷൻ കൊടുത്താൽ അയാൾ തോന്നിയാസം പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകാം, അൺജസ്റ്റ് ആകാം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഡേ ടു ഡേ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ സെർവന്റ് വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ, കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെർവന്റിന് അടുക്കളേന്റെ ചാബി കൊടുത്തിട്ട് പറയും, ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് 4 നേരം ഭക്ഷണം എത്തിച്ചാൽ മതി, അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തോ. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു സെർവന്റിനോട്, അടുക്കളത്തിന്റെ ഫുൾ ചാർജ് ആ ന്യൂ സെർവന്റിന് കൊടുത്തു. 4 നേരം ഞങ്ങൾ ടേബിളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിയാൽ മതി, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സെർവന്റിന് ഡിസ്ക്രിഷൻ കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. ഒരു ഡയറക്ഷൻസും ഓരോ സാധനങ്ങൾ എത്ര ദിവസം എത്തിക്കണം, എന്തൊക്കെ എത്ര യൂസ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ സെർവന്റ് എന്താ ചെയ്യുക, ലാവിഷ് ആയിട്ട് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഓയിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കടത്തി കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ അവർക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ തീരെ ഒരാൾക്ക് ഡിസ്ക്രിഷൻ കൊടുത്താൽ അവിടെ അവർക്ക് തോന്നിയാസം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആ സെർവന്റിന് നമ്മൾ വ്യക്തമായ ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കും. ഓരോ ദിവസത്തെ മെനു എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഇന്ന ആൾക്ക് എത്ര ഷുഗർ, എത്ര ഓയിൽ, എത്ര യൂസ് ചെയ്യണം, പിന്നെ പച്ചക്കറി വാങ്ങി എത്ര ദിവസം എത്തിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ആ സെർവന്റ് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തും നിങ്ങളുടെ പൈസയും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസിനും ഡിസ്ക്രിഷൻ കൊടുത്താൽ അവർ തോന്നിയാസം പോലെ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ആർബിട്രറിനെസ് വന്നാൽ അവിടെ അഴിമതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിഷൻ കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So where there is scope for discretion, there is room for arbitrariness. So every man, whatever his rank or condition, is subject to the ordinary law of the land realm and amenable to the jurisdiction of ordinary courts. അപ്പൊ ഏതാളായാലും അയാളുടെ റാങ്കും സ്റ്റേറ്റസും കണ്ടീഷനും ഒന്നും നോക്കണ്ട. തെറ്റ് ചെയ്താല് ആ ഓർഡിനറി കോർട്സിൽ തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് തിയറിയാണ്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു, ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലി ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. നമുക്ക് പിന്നീട് ലാസ്റ്റിൽ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എത്തി, 4 സബ് ടോപ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞ്. ഇനി 5ാമത്തത് നമ്മളെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു കോറായിട്ട് വരും. 3 ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ 3 മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. ഇപ്പൊ റൂൾ ഓഫ് ലോന് പറഞ്ഞ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഒന്ന്, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആർബിട്രറി പവർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ, ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർബിട്രറി പവർ കൊടുക്കരുത്. അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് മുകളിൽ നല്ല റിട്ടൺ ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് റൂൾസും ക്ലിയർ റൂൾസും ലോ ഉണ്ടാവണം. അല്ലാതെ ആർക്കും ഡിസ്ക്രിഷൻ പ്രകാരം നിയമം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പവർ കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ബോഡിയോ പ്രോപ്പർട്ടിയോ അയാൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയ ഒരു ഒഫൻസ് ചെയ്യാതെ അയാളുടെ ബോഡിയോ പ്രോപ്പർട്ടിയോ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കരുത്. പിന്നെ അയാൾ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ലോ, സ്പെസിഫിക് ലോ, ഡിസ്റ്റിങ് ലോ ചെയ്താൽ തന്നെ ഓർഡിനറി ലീഗൽ മാനറിൽ ഓർഡിനറി കോർട്സ് ഓഫ് ദി ലാൻഡിൽ വേണം വിചാരണ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആർബിട്രറി പവർ. നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നവർക്ക് ആർബിട്രറി പവേഴ്സ് കൊടുക്കരുത്. അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ അവരുടെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പവർ കൊടുക്കരുത്. അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉള്ള മാനുവല്, ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റൂൾസും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് പ്രകാരം മാത്രമേ അവർ ഓരോ ആക്ഷനും എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതും ഈസിയാണ്, ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. അപ്പൊ ഒരു ബെഗർ ആയാലും പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയാലും ആരായാലും ഒരു തെറ്റാണ് രണ്ടുപേരും ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരേ കോടതികളിൽ തന്നെ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം അവരെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ. നോ മാൻ ഇസ് എബവ് ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഹയർ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിയമത്തിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ആവില്ല. അപ്പൊ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റാങ്ക് ഓർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി, എവ്രി വൺ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ബിഫോർ ദ ലോ. ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഇതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവര് ഇത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അവരെയും ഓർഡിനറി സാധാരണ ജനങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന അതേ കോടതികളിൽ തന്നെ വേണം വിചാരിച്ചാൽ. അവർക്കായിട്ട് വലിയ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റോ സ്പെഷ്യൽ കോർട്സോ ഒന്നും പാടില്ല. ഇതാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ.
Thirdly, constitution. Rule of law പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൂൾ ഓഫ് ലോയില്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഓർ മദർ ഓഫ് ഓൾ ലോസ് ഇൻ എ കൺട്രി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്താണ് ഗ്രണ്ട് നോം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും ഒരു സോഴ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഡിനറി ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് എന്നാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇപ്പൊ ഡൈസി പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡൈസി ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും, ചില കാര്യങ്ങളിൽ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. ഇപ്പോ പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി, ഫ്രീഡം, അറസ്റ്റ്, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബേസിക് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒക്കെ പോലെ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം. കാരണം അവർ കൂടുതൽ റിലൈ ചെയ്യുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ ഡെസിഷൻസിനായിരിക്കും, പ്രീസിഡൻസിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലോ ബട്ട് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ബട്ട് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. അപ്പൊ അൺറിട്ടൺ ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ പോലത്തെ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. കാരണം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് ത്രീ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആർബിട്രറി പവേഴ്സ്. ആരുടെ ആർബിട്രറി പവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസിന്, നിയമം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആർബിട്രറി പവേഴ്സ്. പിന്നെ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ, പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഡിനറി ലോ ഓഫ് ദി ലാൻഡ്. ഈ ത്രീ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മറക്കരുത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ആറാമത്തെ പോയിന്റ്, കോമ്പണൻസ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. അതായത് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ്. ഇപ്പൊ റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ ബേസിക് ത്രീ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ കോമ്പണൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 5 കോമ്പണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല, അത് ഡൈനാമിക് ആണ്. അത് കാലഘട്ടം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റില് മാറ്റങ്ങൾ വരും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് മാനർ. ഓരോ ലീഗൽ ജൂറിസ്റ്റുകളും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് റൂൾ ഓഫ് ലോന് ഓരോ വകഭേദങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ പറയുന്ന റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമത്തിന് ക്ലാരിറ്റി വേണം, യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി വേണം, ജനറാലിറ്റി വേണം, സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം. പക്ഷെ പൊതുവെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പല ജൂറിസ്റ്റുകൾക്കും പല അഭിപ്രായമാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്. പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 5 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്. പല എതിരഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ജൂറിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് റൂൾ ഓഫ് ലോയിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് 5 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, 5 കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, കോമൺ കോമ്പണൻസ് ഓർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. ഒന്ന്, എ ഗവൺമെന്റ് ബൗണ്ട് ആൻഡ് റൂൾഡ് ബൈ ലോ. അതായത് നിയമം സുപ്രീം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ്, അതായത് എ ഗവൺമെന്റ് നോട്ട് അബവ് ദ ലോ ബട്ട് എ ഗവൺമെന്റ് ബിലോ ദ ലോ. അതായത് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റും നിയമത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും. അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റിനും ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസിനും തോന്നിയതുപോലെ നിയമം വളച്ചൊടിക്കാനും ലംഘിക്കാനും ഉള്ള ലൈസൻസ് ഒന്നുമില്ല. സോ റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് ഗവൺമെന്റ് ബൗണ്ട് ആൻഡ് റൂൾഡ് ബൈ ലോ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ. 3, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. പിന്നെ എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. അതായത് ഒരു ഒഫൻസ് നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് നടന്നാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ കോടതികളും പിന്നെ പോലീസും അവരൊക്കെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് ഒരേ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഒരേ വിഷയത്തിൽ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ജസ്റ്റിസ് ആവരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നീതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തഡ് അത് മോർ ഓർ ലെസ് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം റൂൾ ഓഫ് ലോയില്. പിന്നെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, 5ാമത്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ഇത്രയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പൊതുവെ ഒരു മെജോറിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ ഇതാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം, പക്ഷെ ജനറലി മെജോറിറ്റി ജൂറിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ലോയിലുള്ള കോമ്പണൻസ് ഈ 5 ഉണ്ടായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്,
ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് നമ്പർ എത്രാമത്തേത്, സ്ലൈഡ് നമ്പർ 3 ഫോർമൽ വേഴ്സസ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അത് ഒരു നട്ട്ഷെല്ലിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അത് കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. So the formal rule of law approach, we are just explaining it in detail. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർമൽ റൂൾ ഓഫ് ലോ അപ്രോച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജൂറിസ്റ്റുകൾ അവർ പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളുടെ ബാഹ്യമായ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അത് ജനറൽ ആണോ, പ്രൊസ്പെക്റ്റീവ് ആണോ, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ, ലെജിറ്റിമേറ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ആണോ, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ, പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം നോൺ കോൺട്രഡിക്ഷൻ, പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി, പിന്നെ പ്രൊമുൽഗേഷൻ അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പബ്ലിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, പിന്നെ അതിന്റെ ലീഗൽ ആ ലോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് കറക്റ്റ്ലി ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവിടുത്തെ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഫെയർ ആണോ, അവിടുത്തെ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി ആണോ, പിന്നെ റിട്ടൺ ആണോ റിട്ടൺ ആണോ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങള്, പിന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി കോഡിഫൈഡ് ആണോ, പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ആണോ, അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി മീഡിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ആർബിട്രേറ്റഡ് ആണോ, പിന്നെ അത് ഇത്തരം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ രാജ്യത്ത് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അനുമാനിക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ ഫോർമൽ റൂൾ ഓഫ് ലോ അപ്രോച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദെൻ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ആക്ച്വൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലോ. ഇപ്പൊ ഡൈസിന്റെ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദിസ് ഫോർമൽ അപ്രോച്ച്. ഡൈസി സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അപ്രോച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മെയിൻലി കൺസേൺഡ് with the formal or the external characteristics of law. ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഫോർമൽ റൂൾ ഓഫ് ലോ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് അനുമാനിക്കാം. കാരണം ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്, ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിന് ആ രാജ്യത്തെ ലോനെ സേഫ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും അവരുടെ ഓട്ടോണോമിയും ഒക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആ രാജ്യത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഉണ്ടാകും ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ. പിന്നെ ലോൺ ഫുള്ളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജൂറിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫോർമൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫോർമൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലോയില് ജനറാലിറ്റി വേണം, പബ്ലിസിറ്റി വേണം, ഇന്റലിജിബിലിറ്റി, അതായത് നമ്മൾക്കൊരു സാധാരണ ആവറേജ് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം നിയമം. പിന്നെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം, പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം, പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം. പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം, കോൺഗ്രുവൻസ് വേണം. അങ്ങനെ വേറെ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാഷ് ആവരുത്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമൽ പ്രൊസീജറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോ ചിലപ്പോ ഈ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ, ഇപ്പൊ IT ആക്ട് ഒക്കെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ആവറേജ് പബ്ലിക്കിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് വരാം. പക്ഷെ എങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ലീഗൽ ഹെൽപ്പ് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ സോഴ്സസ് ഓഫ് ലോ ഹിഡൻ ആയിരിക്കരുത്, ഒബ്സ്ക്യൂർ ആയിരിക്കരുത്, ക്ലിയർ ആയിരിക്കരുത്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജഡ്ജസ് ആയി മാറും. പ്രീസിഡന്റിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ പ്രീസിഡൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള രാജ്യമാകുമ്പോൾ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഒരേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒരു ജഡ്ജ് ഒരു കാര്യം പറയും, അടുത്ത ജഡ്ജ് വരുമ്പോൾ അത് ഓവർ റൂൾ ചെയ്യും, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ജഡ്ജ് വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. പിന്നെ ഫോർമൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത്, ഒരു ഫോർമൽ റൂൾ ഓഫ് ലോ അപ്രോച്ചുകാർ പറയുന്നത് വേറെ ചില ഫോർമൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് വേണം റൂൾ ഓഫ് ലോ നടപ്പിലാവണമെങ്കിൽ. ഇംപാർഷ്യൽ ഹിയറിംഗ് കൊടുക്കണം ടു അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺസ്. പിന്നെ അവർക്ക് എവിഡൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും, റെപ്രസെന്റ് ബൈ ലീഗൽ കൗൺസിൽ, റൈറ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിറ്റ്നസസ്, റൈറ്റ് ടു നോ ദ റീസൺസ് ഓഫ് ദി കോർട്ട്സ് ഡെസിഷൻ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോസും വേണം, പ്രൊസീജറൽ ലോസും വേണം. സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോസ് ആണ് ബേസ്, പ്രൊസീജറൽ ലോസ് ആണ് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോർമൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഇനി ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം.
What are the limitations of this formal approach to rule of law? Now slide എടുത്തരും. Okay, what are the limitations? പലരും പറയുന്നത് ഈ ഫോർമൽ അപ്രോച്ച് ടു റൂൾ ഓഫ് ലോ അത് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് റൈസ് ടു അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗുണഗണങ്ങളും ഒരു ലോൺ ഉണ്ടായിന്ന് വരാം. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഈ US പണ്ട് കാലത്ത് അപ്പാർത്തൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയില് US എന്താണ് വർണ്ണ വിവേചനം. അപ്പൊ അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കറുത്ത വർഗക്കാര് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സസിന്റെ മുൻസീറ്റിൽ ഇരിക്കരുത്, ഏറ്റവും ബാക്കിൽ പോയി ഇരിക്കണം. ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ, ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് നിങ്ങൾ റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ ഫോർമൽ റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ അപ്രോച്ചിൽ കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനറൽ ആണ്, ജനറൽ മീൻസ് കളേർഡ് പീപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനറൽ ആണ്, ക്ലിയർ ആണ്, വേഗല്ല, പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട്, പിന്നെ പബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്, പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്, പിന്നെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇല്ല, പ്രൊമുൾഗേറ്റഡ് ആണ്, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ അപ്പാർത്തൈഡ് ലോനുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് ഒരു റൂൾ ഓഫ് ലോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർമൽ ബേസ് അപ്രോച്ച് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവര് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിൽ മാത്രം നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലോന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എത്തിക്കൽ ആൻഡ് മോറൽ ബേസിസിലേക്ക് അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ. Okay, I hope it is clear. Now we can move on to substantive rule of law explained. So substantive rule of law പറയുന്നത് ഫോർമൽ റൂൾ ഓഫ് ലോ അപ്രോച്ച് ഓൺലി ടെൽസ് ഹാഫ് ദ സ്റ്റോറി എന്നാണ്. അതായത് ഫോർമൽ അപ്രോച്ച് ടു റൂൾ ഓഫ് ലോ അവരുടെ ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നാണ്. അത് അതായത് റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ പകുതി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമേ ഫോർമൽ അപ്രോച്ചുകാർ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് റൂൾ ഓഫ് ലോ അപ്രോച്ച് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് റൂൾ ഓഫ് ലോ അപ്രോച്ചുകാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വേണം. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ലോ ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ജസ്റ്റ്, JUST, ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നീതിപൂർവമായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് 100% ജസ്റ്റിസ് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റില്ല, ഒരു നിയമത്തിന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ്ലി ജസ്റ്റ്, ഏറെക്കുറെ നീതിയുക്തമായിരിക്കണം, ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വെറുതെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഫോർമൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് അതും വേണം, പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിരിക്കണം, ക്ലാരിറ്റി വേണം, പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, അതൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ്, അതിന്റെ കണ്ടന്റ് അത് ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ്ലി ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, മോറലി വാലിഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോ അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി, ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടും. ഇപ്പൊ അപ്പാർത്തൈഡ് ലോന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതിൽ അത് പറഞ്ഞ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആ ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അതിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് നോക്ക്, ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലേ അതിനുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ റൂൾ ഓഫ് ലോ നടപ്പിലായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മാത്രം പോരാ, അതിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി, ഇതൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നിയമമായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡൈസി അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡൈസി അധികം ഫോർമൽ കൺസെപ്റ്റ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ആളാണ്. എങ്കിലും ഡൈസിന്റെ ബുക്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് simply reading the bare provisions of law books without developing appreciation for the legal principles behind it, അത് സഫീഷ്യന്റ് അല്ല. അപ്പൊ നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും, ടോർട്ട് ആയാലും കോൺട്രാക്ട് ആയാലും ക്രിമിനൽ ലോ ആയാലും എന്തായാലും എല്ലാ നിയമങ്ങളും യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് വെറുതെ റാൻഡം ആയിട്ട് നിയമത്തിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ്, സെക്ഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന്
ഡൈസിയും കൂടെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയാം. What are the limitations of substantive approach to the rule of law? ഒന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ വാട്ട് ലോ ought to be. നിയമം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിയമം എന്താണെന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിയമം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഐഡിയൽ ലോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഒരു ടോട്ടോളജി വരും. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് തേങ്ങയാണോ തെങ്ങാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫാലസി ഓഫ് ടോട്ടോളജി വരും. അതായത് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ടു ലോ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നത് ആ ലോന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് മൊറാലിറ്റിയും ഗുഡ്നെസ്സും ആണെന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മൊറാലിറ്റി, എന്താണ് ഈ ഗുഡ്നെസ് എന്നുള്ളത് അത് പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് മോറലി ഗുഡായി തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയെന്ന് വരില്ല, നേരെ തിരിച്ചു ആവാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ഇൻ സർക്കിൾസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മോറലി ഗുഡാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയത് നമ്മളെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് മോറലി ഗുഡാണെന്ന് തോന്നിയ പലതും നടപ്പിലാക്കും. പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി it will lead to a maladministration and arbitrariness, which is against the rule of law. റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ആർബിട്രറിനെസ് ഒഴിവാക്കാന്നാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ലോ ഫോളോ ചെയ്താൽ ആർബിട്രറിനെസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഒരു ലോ ഒരു റൂൾ ഓഫ് ലോ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് നന്നായിരിക്കണം, അതിൽ ജസ്റ്റ്നെസ്സും മൊറാലിറ്റിയും ഒക്കെ വേണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ജസ്റ്റിനെസ്, എന്താണ് ഈ മൊറാലിറ്റി, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വേഗാണ്. കാരണം പലർക്കും അത് റിലേറ്റീവ് ആണ്, പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ശരിയാണ്, മോറലാണ്, ഗുഡാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അവര് നടപ്പിലാക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ആർബിട്രറിനെസ്. അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നടപ്പിലാക്കും. അപ്പൊ അത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. ഇതാണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അപ്രോച്ചിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് an idea of the difference between formal approach and substantive approach. Shall we move on to rule of law under Indian Constitution? Shall we move on to the next topic, subtopic? Okay. Rule of law under Indian Constitution. അപ്പൊ ഇനി ഉള്ളതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് US നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എവിടെയും എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്. പാർട്ട് 3 ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ അത് ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ പിന്നെ നമ്മളെ പ്രിയാമ്പിളില് പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 226, ആർട്ടിക്കിൾ 32 പാർട്ട് 3 തന്നെ ഉള്ളതാണ്. 32 പിന്നെ 226 വിത്ത് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ഫോർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. അപ്പൊ പാർട്ട് 3 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് 13, 14, 21, 19 and 32 ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി അതും നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇറ്റ്സ് ഇംപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മളുടെ ഉപനിഷത്തുകളുടെ കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് റൂൾ ഓഫ് ലോ ട്രേസ് ചെയ്യാം. ആ കാലത്തും അത് എക്സ്പ്രസ് ആയി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ലോ ഇസ് ദ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ ഡൈസിന്റെ തിയറി ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് ഇംബൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രൊവിഷൻസും പ്രിയാമ്പിളും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ പ്രിയാമ്പിള്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ആർട്ടിക്കിൾ 226 ഇതൊക്കെയാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ്. ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 13 പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. പിന്നെ ഒരു നിയമവും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ കോർട്ട്സ് ഹാവ് ദ പവർ ടു ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂ ഇറ്റ്. അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ 13, ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ, ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോസ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പിന്നെ
Article 19, number 6 fundamental freedoms. Article 21, no person shall be deprived of right or personal liberty except according to the procedure established by law. ഇതൊക്കെ സെൽഫ് എവിഡന്റ് ആണ്. നമ്മള് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സെൽഫ് എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ. നെക്സ്റ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് കേസ് ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി ടു റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലെയിംസ് ഫോർ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സ്. അപ്പൊ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് പ്രസിഡന്റ് മദ്രാസ് ബാർ അസോസിയേഷനിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ ഒരു ഫെസറ്റ് ആണ്, ഒരു ഭാഗമാണ്, സിറ്റിസൺസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വിൽ ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇംപാർഷ്യൽ ജഡ്ജസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് നമ്മൾ തീരാറായി. ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ എക്സ്പാൻഡഡ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സബ് ടോപ്പിക്കിൽ 3 ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 8 പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. ലോ ഇസ് സുപ്രീം ആൻഡ് നോബഡി ഈസ് അബവ് ദ ലോ. All things should be done according to law and not as per whim. Whim എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിഷൻ, നമ്മളെ തോന്നിയാസം പോലെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യരുത്, നിയമപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ. No person should be suffered except for breach of law. Absence of arbitrariness. Equality before law, equal protection of laws. Speedy trial. Delayed justice is denied justice എന്ന് കേട്ടില്ല. Speedy trial of offences or any cases. പിന്നെ fair and just procedure. പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇംപാർഷ്യൽ ജുഡീഷ്യറി. ഈ 8 പോയിന്റ്സ് ആണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, റോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി. ഇത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇനി കുറച്ച് കേസ് ലോസ് പറയാം. റൂൾ ഓഫ് ലോ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് കേസാണ്, ADM ജബൽപൂർ വേഴ്സസ് ശിവകാന്ത് ശുക്ല. അത് എമർജൻസി കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന കേസായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കേസിൽ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, എമർജൻസി കാലത്ത് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ 14, 21, 22 ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. എമർജൻസി കാലത്ത് വിചാരണ കൂടാതെ അല്ലാതെ എന്താണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പറയുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ ആരെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷനിൽ വെക്കാം. ഒരു റൈറ്റ്സ്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എമർജൻസി കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് വെദർ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 21 and 22 കുഡ് ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് എമർജൻസി. അപ്പൊ അതിൽ മെജോറിറ്റി ജഡ്ജസ് നെഗറ്റീവാ പറഞ്ഞത്, അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ജസ്റ്റിസ് ഖന്ന മാത്രമാണ് ഡിസെന്റിങ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തത്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിൾ 21 എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് നോ പവർ ടു ഡിപ്രൈവ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബർട്ടി വിത്തൗട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പുട്ടുസ്വാമി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയില് പിന്നെ അതിനുശേഷം അമെന്റ്മെന്റ് വന്നിട്ട് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് കേസിന് ശേഷം 44th കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വന്ന് അതിനെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 21 cannot be suspended even during emergency. 21 and 22 cannot be suspended even during emergency എന്നാണ് പറയുന്നത് 44th amendmentന് ശേഷം. പിന്നെ പുട്ടുസ്വാമി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. റൈറ്റ് ടു പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി ഹാസ് നോ ഹോൾമാർക്ക്. റൈറ്റ് ടു പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ റിക്വസൈറ്റ് ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. അത് എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്. കാരണം അതില്ലാതെ ഒരു ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പോലും ഒരാൾക്കും കിട്ടില്ല. അത് പ്രിമാ ഓഡിയൽ റൈറ്റ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് എഴുതിയ കേസായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദർ ചെയ്ത അനീതി അദ്ദേഹം തന്നെ ഓവർ റൂൾ ചെയ്ത് പിന്നീട് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് കേസിൽ അവരുടെ ഫാദറിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് തന്നെ ഇവര് മകൻ ഓവർ റൂൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ നോ സിവിലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ആൻഡ് എൻക്രോച്ച്മെന്റ് upon the life and personal liberty without authority of law. അപ്പൊ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിലും, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആണ്,
സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫും പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ലോ കൂടാതെ എൻക്രോച്ച് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ പവർ ഓഫ് കോർട്ട് ടു ഇഷ്യൂ എ റിറ്റ് ഓഫ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഈസ് എ പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് അൺഡിനയബിൾ ഫീച്ചർ ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. കുട്ടസ്വാമി കേസിൽ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് ജൂനിയർ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് ഡെസിഷൻസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. സോംരാജ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹരിയാന, ലാക്ക് ഓഫ് ആർബിട്രറിനെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് രഘുബീർ സിംഗ്, അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് റീറ്ററേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ചീഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫീസർ പഞ്ചാബ് വേഴ്സസ് ഓം പ്രകാശിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കേശവാനന്ദ ഭാരതിയിൽ പറഞ്ഞത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലോ, റൂൾ ഓഫ് ലോ ആണ് നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അതോറിറ്റി ഓഫ് കോർട്സ് ടു ചെക്ക് ഓൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആക്ട്സ് through the standard of legality. It is a prerequisite of rule of law. പിന്നെ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനി ഫൈനൽ സ്ലൈഡ് ആണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇൻ മോഡേൺ സെൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഡൈസിന്റെ റൂൾ ഓഫ് ലോയിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ്? ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആർബിട്രറിനെസ്, ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ, പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓർഡിനറി ലോ ഓഫ് ലാൻഡ്. ഇത് 3 നമ്മൾക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നടപ്പിലാക്കാം, ടോട്ടലായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് വളരെ മൾട്ടിഫേരിയസ് വേരിയഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഓവർ ബർഡൻഡ് വിത്ത് വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ എ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസിന് ഡിസ്ക്രിഷണറി പവേഴ്സ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിഷൻ കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് ഡൈസി പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഡിസ്ക്രിഷൻ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിന് അനിവാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടലി നമ്മൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഡൽഹി ഡിക്ലറേഷൻ 1959 എന്താണ് ഇതിന്റെ ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ജൂറിസ്റ്റുകൾ. സോ അതിൽ ഡൽഹി ഡിക്ലറേഷനിൽ പറഞ്ഞ റൂൾ ഓഫ് ലോ സേസ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ എ ഫ്രീ സൊസൈറ്റി ഇസ് ടു എക്സസൈസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ അപ്ഹെൽഡ്. അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി റെസ്പെക്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് 1959 ഡിക്ലറേഷനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് മാത്രമല്ല റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ട, സോഷ്യൽ, പൊളിറ്റിക്കൽ, എക്കണോമിക്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ, കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫുൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് കൊടുത്താലേ അവിടെ റൂൾ ഓഫ് ലോ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡേവിസ്, ഈ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോയില് 7 ഫെസറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ലോസും വേണം, അതിന് അടിയിലുള്ള നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഓർഡേഴ്സും വേണം, പിന്നെ നാച്ചുറൽ ലോന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ് ആയിട്ട് വേണം, ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വേണം, പിന്നെ ഈ ഡിസ്ക്രിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ എലിമിനേറ്റ്, ഡിസ്ക്രിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിഷൻ വേണം, പക്ഷെ എന്നാലും അതിന്റെ പുറകിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വേണം. പിന്നെ ഡ്യൂ ആൻഡ് ഫെയർ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ, പിന്നെ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽസിന് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ചേ പാടുള്ളൂ, കഴിയുന്നത്ര ഓർഡിനറി കോഡ്സ് ഓഫ് ലോ തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അതും ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഡൈസി പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കോടതികളും ഒരേ ജഡ്ജസും ഒരേ നിയമവും വേണം, അതും പ്രാക്ടിക്കലി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ചില വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ലോസ് ഉണ്ട്, ചില വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ ട്രിബ്യൂണൽസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽസ് ഉണ്ട്, ഓരോ ടൈപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് കോർട്സും ട്രിബ്യൂണൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട് മോഡേൺ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിൽ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാതരം ഡിസ്പ്യൂട്ട്സും എല്ലാതരം വ്യക്തികൾക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം, ഒരേ നിയമങ്ങളും ഒരേ കോടതികളും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതും അത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഇൻ എ മോഡേൺ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ്. സോ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ, പ്ലീസ് ടേക്ക് ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ. നമ്മൾ ഈ ഫോർമൽ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാന്റീവ് അപ്രോച്ചസ് ടു റൂൾ ഓഫ് ലോ നമ്മൾ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് രണ്ടും ആവശ്യമാണ്.
ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സും റൂൾ ഓഫ് ലോന്ന് വേണം, അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സും റൂൾ ഓഫ് ലോന് വേണം. രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ റൂൾ ഓഫ് ലോ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി നീഡ് ബോത്ത് ഫോർ ദ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. അപ്പൊ അത് റൂൾ ഓഫ് ലോ നടപ്പിലാക്കാൻ, റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, സ്റ്റാറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ അത് റൂൾ ഓഫ് ലോന്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വൈഡൻ ചെയ്യാൻ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ്സിന് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ലോ കമ്മീഷനും റൂൾ ഓഫ് ലോ നടപ്പിലാക്കുന്ന തടസ്സമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഫോൾട്ടി റെഗുലേഷൻസും ഓവർ ക്രൗഡഡ് കോർട്സും ഇങ്ങനത്തെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എഫക്റ്റീവായ ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവറി നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും സൊല്യൂഷൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ലോ കമ്മീഷനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി ഫിനിഷ്ഡ് ടുഡേസ് ടോപ്പിക്. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ നൗ. താങ്ക് യു. മാം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഹലോ, കേൾക്കാമോ? മാം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓഡിബിൾ ആണോ? ഹലോ മാഡത്തിന് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിഒ ആയിട്ടുണ്ട്. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം, അറിയിച്ചാൽ മതി. മാമിന്റെ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Okay, thank you all. Today's session is over. We will meet again in another session in the next week. Thank you. Sridhar, hello. Hello.